ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شہر بنگلور کے کنگ پیلیس پادرائنا پورا میں القاسم انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز کے زیر اہتمام منعقدہ محفل قرات حمد و نعت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان اجلاس کل رات میں یہاں منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی نے کی۔ تو وہیں پر محفل قرات حمد و نعت کے جو ہے ہمیشہ سے شہر بنگلور میں مشہور اور معروف ہے نظامت کرنے والے میں قاری محمد رضوان بیگ شمسی دامت برکاتہم نے اس کی پوری طرح سے بہترین انداز میں نظامت کی ذمہ داریاں انجام دی۔ اس موقع پر حضرت مولانا شمیم سالک صاحب، مولانا صلاح الدین ایوبی قاسمی، مولانا مفتی محمد ہارون فضل نوری اور مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی، شیخ منیر احمد رشادی وغیرہ ہم نے شرکت کی بحیثیت مہمان خصوصی۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ہے ریاست اور بیرون ریاست سے تعلق رکھنے والے قرائے کرام اور اس کے علاوہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی شرکت کی تھی، جن کا شہر بنگلور اور بیرون بنگلور کے مختلف علاقوں سے تعلق تھا، اور اپنے اپنے کلمات سے اپنے جو ہے نعتیہ کلمات سے حاضرین کو جہاں پر انہوں نے محظوظ کیا، وہیں قرائے کرام نے بھی جو ہے پوری محفل کو لوٹ لیا ہے۔ رات دیر تک جاری ہونے والے اس اجلاس میں بہت سارے جو ہے حاضرین موجود تھے اور رات دیر گئی اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر القاسم انٹرنیشنل ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک مفتی عادل صاحب کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھی کیا گیا اور ان کے خدمت میں میمنٹو بھی پیش کر کے جو ہے پوری طرح سے اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین گرامی، دہلی اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عام آدمی پارٹی کے لیے ایک بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ دہلی کے سابق وزیر صحت اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ستیندر جین کے خلاف آمدنی سے زیادہ اثاثہ جمع کرنے کے معاملے میں مقدمہ چلانے کے لیے سی بی آئی کو منظوری مل گئی ہے۔ سی بی آئی نے الزام لگایا کہ ستیندر جین نے سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتے ہوئے 14 فروری 2015 سے 31 مئی 2017 کے درمیان تقریباً 1.62 کروڑ روپے کی آمدنی سے غیر متناسب اثاثے جمع کیے ہیں۔ دنیا میں لگاتار آ رہے زلزلوں نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ تازہ زلزلہ پیر کے روز جاپان کے کیوشو شہر میں آیا اور یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 درج کی گئی ہے، جس نے سونامی کا اندیشہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ لکھیم پور کھیری کے دوہرارا علاقے میں آج انتہائی دردناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں 3 معصوم بچوں کی موت ہو گئی۔ دوہرارا کے دیوی پورا گنا سینٹر سے اوور لوڈڈ گنا بھر کر گووند شکر مل ایرا جا رہا تھا۔ ٹرک ٹیگنا گاہوں میں بے قابو ہو کر پلٹ گیا۔ حادثہ پیر کی شام تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ ٹرک کے نیچے دبنے سے 3 بچوں کی موت ہو گئی، جبکہ ایک دیگر بچہ سنگین طور پر زخمی بتایا جا رہا ہے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی تمام سیاسی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ ریلیوں انتخابی جلسوں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے، ساتھ ہی امیدواروں نے پرچے نامزدگی داخل کرنا بھی شروع کر دیا۔ دریا اسناد دہلی کے وزیر اعلیٰ آتشی کے متعلق خبر سامنے آئی کہ انہیں آج بھی 13 جنوری کو پرچے نامزدگی داخل کرنا تھا، لیکن انتخابی مصروفیات کے پیش نظر وہ ایسا نہیں کر پائی ہیں۔ ملک میں نظریات کی لڑائی چل رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو چاہے کچھ بھی ہو جائے آئین کی حفاظت کریں گے۔ آئین میں صاف لکھا ہے، پہلے صفحہ پر لکھا ہے کہ ہندوستان ہر ہندوستانی کا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ اگر وہ ہندوستانی ہے تو اس ملک میں اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ دوسرے تو بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ ہیں جو اس آئین کو ختم کرنے میں لگے ہوئے، نفرت پھیلاتے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑاتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ یہ بیان آج کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے دہلی کے سیلم پور میں جے باپو جے بھیم جے سنویدھان نام سے منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے سڑک حادثے میں زخمی ہوئے شخص کو فوری طور پر اسپتال پہنچانے کا عمل انجام دینے والوں کو انعامی رقم دینے کا اعلان تو پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اب انعامی رقم کو بڑھانے کا فیصلہ ہے۔ پہلے رقم 5,000 روپے تھی، جسے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹیشن و شاہراہ نتن گڈکری نے یہ جانکاری پونے میں ایک تقریب کے دوران دی ہے۔ سنبھل تشدد کے بعد سرخیوں میں آئے سرکل افسر انوج چودھری پولیس وردی میں ہنومان کی گدا لے کر گھومنے کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے خلاف سابق آئی پی ایس اور آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر نے ڈی جی پی سے شکایت کی تھی۔ شکایت کے بعد ڈی آئی جی نے سرکل آفیسر کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ واضح ہو کہ نئے سال کے موقع پر کھگو سرائے علاقے میں کارتکیہ مہادیو مندر کی رتھ یاترا کے دوران انوج چودھری ہنومان بن کر گدا لے کر آگے آگے چل رہے تھے۔
केरला के रुकन असम्बली पीवी अनवर ने आज असम्बली रुकनीत से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। बरसर इख्तिदार एलडीएफ से अलग होकर गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और अब उन्होंने नीलाम्बर असम्बली हल्के से अपना इस्तीफा देकर ज़िमनी इंतखाब का रास्ता साफ कर दिया। असम्बली स्पीकर एएन शमसीर ने उनके कमरे में मिलने के बाद असम्बली हाथे में मीडिया के सामने अपने इस्तीफा की उन्होंने तस्दीक की है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों ने जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर रखी है। नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की जानिब से एक बड़ी खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पटपड़गंज हल्के असम्बली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस हवाले से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इससे मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन से मिलने जाए। केजरीवाल के मुताबिक दोपहर 3 बजे में वज़ीर आला आतिशी, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और राघव चड्ढा के साथ इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, इस बात का उन्होंने ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ में मुअत्तल असिस्टेंट टीचर ने आज सड़क पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ कुछ अलग अंदाज में मुजाहरा किया। रायपुर के माना चौक से शदानी दरबार तक दंडोत यात्रा लेटकर प्रणाम करते हुए निकाली। इन असातिज़ा ने सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद लेटकर एहतिजाजी मुजाहरा किया। सभी असातिज़ा 14 दिसंबर से अंबिकापुर से यात्रा पर निकले हुए थे। 19 दिसंबर से नवारायपुर के तोता में धरना दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि सर्विस में सिक्योरिटी दी जाए। हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए आज उन्होंने दंडोत यात्रा निकाली थी। तो इसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई। केग रिपोर्ट को लेकर हो रहे हंगामे के दरमियान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी हुकूमत को फटकार लगाई है। अदालत ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि रिपोर्ट पर हुकूमत के रवैये से उनकी ईमानदारी पर शक होता है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सीएजी रिपोर्ट पर गौर करने में ताख़ीर के लिए दिल्ली हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा, जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे इसी तरह आपकी ईमानदारी पर शुबा पैदा होता है। अदालत ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को फ़ौरन स्पीकर को भेजना चाहिए था और ऐवान में चर्चा शुरू होनी चाहिए थी। इधर पूरी दुनिया में मस्नूई ज़हानत यानी एआई तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। एआई का दायरा बढ़ने के साथ ही नौकरी पेशा लोगों में इसे लेकर फिक्रमंदी और बेचैनी बढ़ रही है। कई लोग इसे नौकरी के लिए एक बड़ा मसला करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे मौके के तौर पर देख रहे हैं। वहीं आलमी सतह के एक जायजे में इस सिलसिले में चौंकाने वाले इंकशाफात हुए। जानकारी के मुताबिक 41% कंपनियां अपनी मुलाजिमीन की तादाद कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह धीरे धीरे मस्नूई ज़हानत एआई लेगी। WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में शाये नताइज के मुताबिक दुनिया भर में जायजे के दौरान बड़ी कंपनियों में से 77% ने भी कहा है कि वो 2025 से 30 के दरमियान अपने मौजूदा मुलाजिमीन को एआई के साथ बेहतर काम करने के लिए दोबारा तरबियत और बेहतर बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात पेश नज़र सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो जाए। सभी जमातों के रहनुमाओं के ज़रिए बयानबाजी में इल्ज़ाम तराशी का दौर जारी। इस दरमियान साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिमाल मगरबी दिल्ली ज़िला में शकूर बस्ती का दौरा कर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी झुग्गी में रहने वालों की फलाह के बजाय ज़मीन पर कब्जे को तरजीह दे रही है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना पर भी ज़मीन इस्तेमाल का कानून तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। केजरीवाल के इस इल्ज़ाम से वीके सक्सेना काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने इसे झूठा और गुमराहकुन करार दिया। नाज़िग्राम में जापान की जुनूब मगरबी इलाके मयाजा के साहिल पर 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इसकी तफसीलात पहले खबर में आ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गज़ा में जंगबंदी पर तबादिले ख्याल किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने लबनान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक तहरीर बयान में कहा गया है, बेरूत में सिफारत खाना दोबारा खोलने की तैयारियों के सिलसिले में एक वफ़द लबनान भेजा गया है। सऊदी अरब में शाम के बारे में होने वाले इजलास में शाम में अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात की शिरकत से सियासी तब्दीली के अमल की हिमायत की है। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब की दारुल रियाज़ में शाम के हवाले से होने वाले इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया गया है। शाम की नई इंतज़ामिया ने पासपोर्ट कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी हैं। शाम की खबर रसाई एजेंसी साना के मुताबिक अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने मुंसलिक शोबा मुहाजिरत व पासपोर्ट ने दोबारा से खिदमत का आगाज़ कर दिया है। नाज़िग्राम में इसराइली फ़ौज ने लबनान के मशरक़ी से बालबक के देही इलाके पर फ़िज़ाई हमले की इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जंगी तैयार ने बालबक के कस्बे जन्ना के जवार पर बमबारी की। उधर नाज़िग्राम में शाम में नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद शरा ने निशानदेही की कि हुकूमत खात्मे के साथ ही मुल्क में वापसी में तेज़ी आएगी और कहा कि मुझे यकीन है कि 2 साल में 14 मिलियन शामी अपने मुल्क वापस आ जाएगी। नाज़िग्राम में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन
من کا ہے گلے بے خار سیدھی بات